students, welcome to the e-learning platform of Mechanical Engineering Department. We are studying manufacturing processes carrying the subject code 22446. Today we will start with unit number 3, casting processes and plastic molding. It has 18 marks weightage in our syllabus. At the end of this video, you will be able to explain the different materials that are used for pattern making. So let's get in. We know we are learning manufacturing processes, and when we say manufacturing processes, there are different types of processes that are basically used to manufacture a product. Now let us have a review of these processes, different processes, and also know a little more about these processes. So the first type of manufacturing process is primary shaping process. Now, what are primary shaping processes? They are the manufacturing of a product from an amorphous material. We know there are two types of materials, amorphous and crystalline materials. Amorphous materials पासनं प्रोडक्ट्स तयार करण्याच्या ज्या प्रोसेसेस आहेत त्याला आपण प्रायमरी शेपिंग प्रोसेसेस असं म्हणतो. Some processes produce finished products or articles into its usual form, whereas others do not, and require further working to finish component to the desired shape and size. या ज्या प्रायमरी शेपिंग प्रोसेसेस आहेत, या प्रायमरी शेपिंग प्रोसेसेसमधनं काही वेळेस आपल्याला डायरेक्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट मिळतं, जसं की पावडर मेटलर्जी जो हे आहे प्रोसेस आहे, त्या पावडर मेटलर्जीमधनं आपल्याला फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिळतात. पण काही प्रोसेसेस अशा आहेत प्रायमरी शेपिंग प्रोसेसेस की ज्याच्यामध्ये आपल्याला फिनिश्ड प्रोडक्ट न मिळता आणखीन त्या प्रोडक्टवरती आपल्याला दुसरे ऑपरेशन्स करावे लागतात की जेणेकरून तो जो कॉम्पोनंट आहे, ते जे प्रोडक्ट आहे ते आपल्याला पाहिजे त्या शेप अँड साईजमध्ये मिळू शकेल. कास्टिंग, पावडर मेटलर्जी, plastic technology, bending, and forging are the examples of primary shaping processes. The second type is secondary or machining processes. As large number of components require further processing after the primary processes. These components are subjected to one or more number of machining operations in machine shops to obtain the desired shape and dimensional accuracy on flat and cylindrical jobs. प्रायमरी प्रोसेसेस नंतर जर आपल्याला फिनिश्ड प्रोडक्ट मिळालं नसेल तर आपण त्याच्यावरती दुसऱ्या मशीनिंग प्रोसेस करतो की जेणेकरून वी कॅन गेट द डिझायर्ड शेप अँड द डायमेन्शन्स दॅट आर रिक्वायर्ड फॉर दॅट पर्टिक्युलर कॉम्पोनंट. Turning, threading, knurling, milling, drilling, boring, planing, shaping, slotting, etc. are the examples of the machining processes or the secondary processes through which we manufacture a product. Number 3 is metal forming processes. Forming processes encompasses a wide variety of techniques which make use of suitable force, pressure or stresses like compression, tension and shear or their combination to cause a permanent deformation of the raw material to impart required shape. Now if you take an example of say a vessel, आपल्या घरामध्ये आपण जी भांडी वापरतो त्या भांड्यांचा जर तुम्ही शेप लक्षात घेतला तर तुम्हाला लक्षात येईल की हे जे भांडं तयार करतो आपण ते फॉर्मिंग प्रोसेसनी तयार करत असतो. देर इज अ प्रेस वर्क की ज्याच्यातनं आपण हे फॉर्मिंग करून ते शेप, डिझायर्ड शेप आणि साईज आपल्याला मिळतो. सो इन दॅट केस वी यूज द सुटेबल फोर्स ऑर द प्रेशर अँड ऑल्सो द फ्यू स्ट्रेसेस दॅट आर डेव्हलप्ड लाईक कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेन, टेन्शन स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस असे तयार होऊन त्याच्यातनं तो प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. हॉट वर्किंग प्रोसेसेस लाईक forging, rolling, hot spinning, hot drawing and hot spinning etc. are the examples of metal forming processes.
Cold working processes like cold forging, cold rolling, cold heading, cold drawing, wire drawing are also the examples of metal forming processes. Then we have the next type of process, that is joining processes. दोन जे मटेरियल्स आहेत ते एकमेकाला जॉईन करून किंवा कॉम्पोनंट जॉईन करून आपण फायनल प्रोडक्ट तयार करतो, त्याला आपण जॉईनिंग प्रोसेसेसने मॅन्युफॅक्चर केले असं म्हणतो. These processes are used for assembling metal parts and in general fabrication work. Such requirements usually occur when several pieces are to be joined together to fabricate a desired structure of a product. वेगवेगळे जे छोटे छोटे पार्ट्स आहेत किंवा प्रोडक्ट्स आहेत हे पीसेस एकमेकांना जोडून त्याच्यानंतर आपण एक तो मोठा प्रोडक्ट तयार करतो आणि त्या प्रोसेसला आपण जॉईनिंग प्रोसेसेस असं म्हणतो. वेल्डिंग, ब्रेझिंग, सोल्डरिंग, रिवेटिंग, स्क्रूइंग, प्रेस फिटिंग, सिंटरिंग, adhesive bonding are the examples of joining processes. The number 5 is surface finishing processes. कुठल्याही मशीनिंग नंतर आपल्याला फायनल फिनिश्ड मिळत नाही आणि मग त्यावेळेस आपण काही सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस वापरतो की जेणेकरून आपल्याला डायमेन्शनल ॲक्युरेसी पण मिळते आणि जसं पाहिजे तसं सरफेस फिनिशसुद्धा मिळतं. So surface finishing processes are utilized for imparting intended surface finish on the surface of a job. For example, if we take the example of say handle of our bike, तर त्याच्यावरती जी काही तो बार आहे त्या बारवरती आपण काही सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस केल्यामुळंच त्याला ते लस्टर येतं किंवा त्याला ती चकाकी येत असते. सो दीज टाईप ऑफ प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर दिस final finishing of the products. By imparting a surface finishing process, dimension of the part is not changed functionally. Either a very negligible amount of material is removed from the certain material as added to the surface of the job. त्याच्यामध्ये आपण जास्ती काही डायमेन्शनल चेंजेस करत नाही, पण त्याच्यावरती एखादा लेयर वगैरे दुसऱ्या मटेरियलचा देऊन ते आपल्याला सरफेस फिनिश आपण मिळवतो. होनिंग, लॅपिंग, सुपर फिनिशिंग, बेल्ट ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस. Now, after discussing these different types of manufacturing processes, let's get into casting. Now, casting is, we have seen, this is the first method or the अशी मेथड आहे की ज्याच्यामध्ये प्रायमरी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये आपण ॲमॉर्फस मटेरियलपासनं वेगवेगळे शेप्स तयार करतो. सो कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्युसिंग मेटल ऑर अलॉय component parts. The parts of desired shapes are produced by pouring the molten metal or alloy into a prepared mold and then allowing the metal or alloy to cool and solidify. याच्यामध्ये आपण काय करतो की आपण एक पहिल्यांदा मोल्ड तयार करून घेतो आणि मग त्या मोल्डमध्ये वितळलेलं किंवा मोल्टन मेटल किंवा अलॉय पोर करतो, ओततो आणि मग ते आपण गार होऊन सॉलिडिफाय होण्यासाठी वेळ देतो. दिस सॉलिडिफाईड पीस ऑफ मेटल ऑर अलॉय इज कॉल्ड ॲज कास्टिंग. हे जे सॉलिडिफाय झालेलं मेटल आहे किंवा अलॉय आहे त्याला आपण कास्टिंग असं म्हणतो. Now, what are the different basic steps in casting? The first is pattern making. तो मोल्ड तयार करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा पॅटर्न तयार करावा लागतो. Then we make the mold out with the help of this pattern. The third step is melting of metal and pouring. मोल्ड तयार झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये गरम केलेलं मेटल किंवा वितळवलेलं मेटल हे त्याच्यामध्ये पोर करणार. कूलिंग अँड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल. एकदा त्याच्यामध्ये ओतलं की ते आपण गार करणार आणि ते त्याच्यामुळं सॉलिडिफाय होणार. अँड लास्टली क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग अँड इन्स्पेक्शन. सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स इन कास्टिंग.
Now let us talk about the first step in casting, that is pattern making. Now what is a pattern? A pattern is a mold forming tool in the hands of foundry men. कास्टिंग वगैरे सगळं कुठं केलं जातं तर फाउंड्रीमध्ये. ओके, तर ह्या फाउंड्रीमध्ये तो जो मोल्ड तयार करायचा आहे तो मोल्ड तयार करण्यासाठीचं बेसिक टूल इज नथिंग बट द पॅटर्न. A pattern is defined as a model or replica of the object to be cast. जो ऑब्जेक्ट आपल्याला कास्टिंगद्वारे तयार करायचा आहे त्याचा रेप्लिका किंवा त्याचं मॉडेल म्हणजेच पॅटर्न. A pattern exactly resembles the casting to be made except for the various allowances. जो काही फायनल प्रोडक्ट आहे त्याचप्रमाणे पॅटर्न दिसतो, पण त्याच्यामध्ये काही अलाउन्सेस ॲड केलेले असतात. ते आपण सगळं पुढच्या स्लाइड्समध्ये बघणार आहोत. इफ वन ऑब्जेक्ट हॅज टू बी कास्ट देन ऑल्सो पॅटर्न इज रिक्वायर्ड. एक जरी आपल्याला ऑब्जेक्ट कास्टिंगद्वारे तयार करायचा असेल तरीसुद्धा आपल्याला पॅटर्नची गरज असते. इट इज अ मॉडेल ऑर फॉर्म अराउंड विच सँड इज पॅक्ड to give rise to a cavity called as mold cavity in which molten metal is poured and the casting is produced. ते एक मॉडेल आहे, म्हणजे जो काही आपल्याला फायनल प्रोडक्ट करायचं आहे त्याचं ते मॉडेल असतं की ज्याच्या अवतीभोवती आपण सँड पॅक करतो आणि त्या सँड पॅक केल्यानंतर त्याच्यामधनं एक कॅव्हिटी तयार होते आणि त्या कॅव्हिटीला आपण मोल्ड कॅव्हिटी असं म्हणतो. आणि ह्या मोल्ड कॅव्हिटीमध्येच आपण मोल्टन मेटल पोर करतो, ओततो आणि त्याच्यापासून कास्टिंग तयार केलं जातं. मग हा पॅटर्न तयार करण्यासाठी काय नक्की रिक्वायरमेंट असतात मटेरियलच्या, म्हणजे कुठल्या कुठल्या मटेरियलपासून आपण पॅटर्न तयार करू शकतो ते बघूया आणि त्याच्या अगोदर त्या मटेरियलचे रिक्वायरमेंट्स काय आहेत ते पण बघूया. सो व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पॅटर्न मटेरियल? The first is it should be easily shaped, worked, machined and joined. आपल्याला त्याचे वेगवेगळे शेप्स तयार करायचे आहेत, त्यामुळं त्याला इझिली त्याच्यावरती काम करता आलं पाहिजे, शेप देता आलं पाहिजे, मशीनिंग करता आलं पाहिजे आणि जॉईनसुद्धा करता आला पाहिजे. इट शुड हॅव रेजिस्टन्स टू वेअर अँड करोजन. Then it should be resistant to chemical action also. It should be dimensionally stable. त्याचे dimensions change होता कामा नयेत. So it has to be dimensionally stable. And number 5, it should be easily available and economical as well. So these are the 5 basic requirements of a pattern material. मग आता कुठले कुठले pattern materials असतात ते आपण बघूया. The first material that we can use for making the pattern is wood. आपण लाकडाचे पॅटर्न्स तयार करू शकतो. It is easily available, it is low in weight and low in cost also, isn't it? It can be easily shaped, कारण वूड हे सॉफ्ट असतं त्यामुळे त्याला आपण पाहिजे तो आकार इझिली देऊ शकतो. More than 90% castings use wood patterns. 90% जास्ती कास्टिंग्स तयार करण्यासाठी आपण लाकडाच्या पॅटर्नचा उपयोग करतो. इट ॲब्सॉर्ब्स मॉइश्चर. लाकूड मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब करतं. सो डिस्टॉर्शन्स अँड डायमेन्शनल चेंजेस ऑकर. रिलेटिव्हली इट हॅज लोअर लाईफ, हेन्स सुटेबल फॉर स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्शन. मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब करत असल्यामुळं त्याच्यामध्ये डिस्टॉर्शन्स आणि डायमेन्शनल चेंजेस येऊ शकतात, त्यामुळं त्याचं लाईफ कमी असते आणि म्हणूनच ज्या ठिकाणी कमी क्वांटिटीमध्ये आपल्याला कास्टिंग्स तयार करायचे आहेत त्या ठिकाणी आपण वूड पॅटर्नचा उपयोग करणार. द नेक्स्ट मटेरियल इज मेटल. Now metal are used for large quantity production and for closer dimensional tolerances. ज्या ठिकाणी भरपूर क्वांटिटीनी प्रोडक्शन करायचं आहे आणि डायमेन्शनल टॉलरन्सेस हे खूप कमी आहेत, क्लोज आहेत, त्या ठिकाणी आपण मेटल पॅटर्नचा उपयोग करतो.
they have longer life as compared to the wood patterns. In case of metals, we use aluminium majorly for making the patterns. The other metals that we can use are cast iron, brass, etc. But aluminium can be cheaper. It can be less costlier than cast iron and brasses. Then the third material that we can use are plastic. Now plastic have low weight, they can be easily formed, smooth surface finish we can get, and they are durable also. They do not absorb moisture like wood patterns, and so it is dimensionally stable also. They are having good corrosion resistance. The next is wax. Now wax changes to gaseous states on heating. जेव्हा गरम करू आपण तेव्हा वॅक्स हे डायरेक्टली गॅसमध्ये कन्वर्ट होतं किंवा चेंज होतं. ज्या ठिकाणी डिस्पोजेबल पॅटर्न्स तयार करायचे आहेत त्या ठिकाणी आपण वॅक्स हे पॅटर्न मटेरियल म्हणून वापरणार. हेन्स दे आर सुटेबल फॉर सिंगल कास्टिंग, कारण तिथून ते गॅसियस स्टेटमध्येच जाणार, त्यामुळे वी कॅनॉट रियूज इट. When molten metal is poured into cavity, polyester transforms to gaseous state. Wax is nothing but polystyrene. तर हे पॉलिस्टिरीन जे आहे, जेव्हा आपण मेटल त्याच्यामध्ये ओततो तेव्हा ते गॅसियस स्टेटमध्ये कन्वर्ट होऊन जातं. They are majorly used for small and complicated shaped castings. So that is about wax. So these are the different materials that we use for making the pattern. So in this video we have seen the different materials that we can use for pattern making. In the next video we will see the different types of patterns. Till then, thank you and take care.